اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام کی سید اسماعیل شاہ باپو سے غم خواری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی عماد الطاری المدنی کے جامعۃ المدینہ گلستان جوہر میں مدنی پھول۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ حضرت مولانا پیر ایوب جان سرہندی مدت ذل العالی کی خدمت میں نگران کابینہ کی حاضری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سید اسماعیل شاہ عطاری کی یہاں ہونے والے نقصان پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے انہیں صبر و تسلی دی، مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے سوری پیغام ملاحظہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی اوفیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار باپو آبرودار سید اسماعیل عطاری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے چھوٹے بھائی جان نے یہ افسوسناک خبر دی کہ ڈاکو پہنچ گئے آپ کے پاس اور ٹھیک ٹھاک لوٹ کر لے گئے۔ ظاہر آپ کو جیسا تیسا ٹینشن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو کوئی لوٹا اس کا نعم البدل عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کرے، اجر عطا کرے، آپ کی بے چینی کو قرار آ جائے، اضطراب دور ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ سارا جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ یہ آپ کی حال کی، آپ کے خاندان کی بے حساب مغفرت کا سبب بنا دے۔ بیٹے صبر کیجئے، انشاءاللہ اس میں بہتری ہوگی۔ ایک بزرگ کا کچھ اس طرح کا واقعہ یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس چور نے چوری کر لی ان کے گھر میں، تو بعض لوگ تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، جیسے میں نے تعزیت کے لیے حاضری دی ہے سوری پیغام کے ذریعے۔ اس وقت تو سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، خیر، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ یہ تو مقام شکر ہے، 3 وجہ سے مجھے شکر کرنا چاہیے اس کا۔ نمبر 1 کہ چور آیا مال لے گیا، شیطان آتا ایمان لے جاتا تو میں کیا کرتا؟ چور آدھا مال لے گئے اور آدھا ابھی میرے پاس بچا ہوا ہے، پورا لے جاتے تو میں کیا کرتا؟ اب تیسرا یاد نہیں، اب میں اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ چور آیا مال لے گیا، الحمدللہ جان سلامت ہے، جان ہے تو جان ہے، اگر جان لے جاتا تو کیا ہوتا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، بس صبر و ہمت سے کام لیجیے۔ مجھ گناہ گار کی بے حساب مغفرت کے لیے دعا کیجیے، آپ مستر ہیں، مستر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ باپو پہلے تو ماشاءاللہ آپ کام کرتے تھے اور امام شریف
का ताज भी सर पर था। और हाय दुनिया, देखो दुनिया ने वफा नहीं करने की चीज है, दुनिया ने टेंशन में डाला ही ना, नहीं करती वफा। दुनिया की दौलत से ज्यादा क्या होगा, बीमार भी होगा तो दवा मिलेगी, शिफा तो नहीं खरीदी जा सकती, दोस्त मिलेंगे, वफा तो खरीदी नहीं जा सकती। बहरहाल तो ज़रूरतन कस्ब हलाल भी करे बंदा, लेकिन आखिरत के लिए तैयारी मदनी कामों के जरिए भी होती रहे तो मदीना में। आप माशाअल्लाह पाबंदी से मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ लाते हैं, ये खुशखबरी सैयद आमिर बापू ने खुशखबरी दी कि आप तो माशाअल्लाह हर हफ्ते मदनी मुज़ाकरे में तशरीफ लाते हैं। तो अब बापू फिर मदनी हुलिया मजबूत, और एक बार फिर असर नौ, यानी एक बार फिर, है ना, पिछले जो सुस्तियां हुई इसका भी कफारा दे दीजिए, और मदनी कामों में बस कूद जाइए, हट जाओ, अब मैं हूं, मेरा मदनी काम है। इंशाअल्लाह शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह। हुजूर बेअदबी हो गई तो माफी का तलबगार, बेहिसाब बख्शिश की दुआ कर दीजिए। आपके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मुझ पापियों बदकार के लिए वो शफाअत की खैरात की दरख्वास्त डाल दीजिए, और मुझे बख्शिश का परवाना दिला दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सब घर वालों को मेरा सलाम। बेहिसाब मगफिरत की दुआ का हरीस हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। काना मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान की जामिअतुल मदीना के तलबा और दीगर आशिकाने रसूल को रुकने शूरा हाजी याफूर रजा अत्तारी ने अपने मदनी फूल इरशाद फरमाए। मनाजिर सैयदना अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर से। 1000 पाकिस्तानी डॉक्टर्स, 1000 पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, मगर प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे मुआशरे में डॉक्टर्स का हाल क्या। मुझे एक डॉक्टर रोते हुए, डॉक्टरों का इज्तिमा हुआ, डॉक्टर साहब रोने लगे, कहते हैं जी कि जब कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है और हमें पता है कि मरेगा नहीं, हम उसको इंजेक्शन लिख के देते हैं, घर वाले जाते हैं रोते हुए सामने मेडिकल स्टोर से 10,000 का इंजेक्शन लेके आते हैं, थिएटर में देते हैं, हमारा बंदा पीछे से उतरता है, उसी दुकान पर वो इंजेक्शन वापस करके 10,000 में आते हैं, तो 3 बंदे पैसे बांट लेते हैं वापस। ये नौकरी नहीं करनी। एथिक्स, अखलाकियात, किरदार किधर है। बदकिस्मती की बात है, करप्शन, अखलाकी पस्ती, किरदार की पस्ती, झूठ, गीबत, चुगली, धोखा, फ्रॉड, फ्रेड, बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में आ गया। इंशाअल्लाह बाअमल उलमा आगे बढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत से नेकी की दावत आम करेंगे, मदनी काफिलों में सफर करेंगे, शोभा जात में मदनी काम करेंगे, दावत इस्लामी को अपने संभालेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस मुआशरे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत आम होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। पाक कंधारी काबीना के शहर मोरो और नवाब शाह बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान में रुकने शूरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी ने मकामी होटल्स में मुनक्किदा शख्सियात इज्तिमाआत में सुन्नतों भरे बयानात फरमाए, इस्लामी भाइयों से मुलाकात की, जबकि आपने मकामी बिल्डर मोहम्मद अरशद से इनके ऑफिस में मुलाकात की, इन्हें मदनी काफिले में सफर का ज़हन दिया। हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। हुस्न जमाले मुस्तफा, हुस्न जमाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा, इज्जो जलाले मुस्तफा मरहबा सद मरहबा। आका का इमामा मरहबा, आका का इमामा मरहबा, आका की दाढ़ी मरहबा है प्यारी प्यारी मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका की जुल्फे मरहबा, आका का जूता मरहबा, आका की चादर
जलाल मुस्तफ़ा हुस्न कमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा इज़्ज़ो जलाल मुस्तफ़ा इज़्ज़ो जलाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा इज़्ज़ो जलाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर उंगलियां हैं फैज़ पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पर आबे रहमत की है जारी वाहवा इसी तरफ रोज़े का नूर उस समत मिंबर की बहार इसी तरफ रोज़े का नूर उस समत मिंबर की बहार बीच में जन्नत की प्यारी 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 वाहवा। मजलिस तजहीज़ व तकफीन के मुताल्लिक़ा रुकन शूरा हाजी इमाद अत्तारी अल मदनी ने जामिअतुल मदीना उस्मान गनी गुलिस्तान जौहर बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से मुत्तसिल मस्जिद में तलबाए कराम और दीगर को अपने मदनी फूल इनायत फरमाए। मदनी हल्का पेश खिदमत है। इलाका गुलिस्तान जौहर बाबुल मदीना कराची में हम इस वक्त हाजिर हैं। जामिअतुल मदीना के तलबा हैं और मस्जिद में हम ये जमा है। आज इंशाअल्लाह रहमान इनके दरमियान बातनी बीमारियों की मालूमात में से कराहत अमल के हवाले से कुछ मुतफर्रिक मदनी फूल चीदा चंद मदनी फूलों का सिलसिला होगा। बन पड़ा तो सवाब बढ़ाने के नुस्खे में से भी हम इंशाअल्लाह ताला नियतों की दोहराई करेंगे। नियतों की दोहराई का माना ये है कि नियतों के अल्फाज दोहराएंगे और जब ये अल्फाज याद होंगे तो जब नियत करने का मौका आएगा तो इंशाअल्लाह रहमान नियतें करने की भी सआदत मिलेगी। आज घर से निकलते वक्त की नियतों की दोहराई इंशाअल्लाह रहमान की जाएगी। मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखिए, कराहत अमल किसको कहते हैं? नेक और अच्छे अमाल को नापसंद करना कराहत अमल कहलाता है। अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे, अल्लाह मुझे आलिम कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पे भी मुझको चला दे, हाँ मुझको चला दे। रुकन शूरा सैयद लुकमान अत्तारी ने मजलिस ताजरान के तहत शख्सियात मदनी हल्के में मदनी फूल इरशाद फरमाए मरकजुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में, जबकि मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के इस्लामी भाइयों के मदनी हल्के में शिरकत की। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चार यार। इसाले सवाब इज्तिमा मुनअक़िदा रावलपिंडी पंजाब पाकिस्तान में रुकन शूरा हाजी अजहर अत्तारी ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। मनाजिर आपको भी दिखाते हैं। या रहमतल लिल आलमीन वहिये खुदा तेरा सुखन कुरान तेरा पैरहन ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा करम का आईना, सर रिफ़अते हक़ का निशान, अब रूह है मेहराबे हरम, आँखें हैं गमखारे जहाँ, वन नूर जिसमें
میرپور خاص باب الاسلام سندھ پاکستان میں نگران کابینہ نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حضرت مولانا پیر ایوب جان سرہندی مدت ذلول عالی کی خدمت میں حاضری دی. انہیں کتب و رسائل تحفتاً پیش کیے. حضرت مولانا ایوب جان سرہندی نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. مدنی چینل نہایت فعال اور متحرک طریقے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں. اس میں اصلاحی بیانات ہوتے ہیں اور عقائد پہ بہت زیادہ کوشش کی جاتی ہے. دعوت اسلامی والے الحمدللہ اچھا کام کر رہے ہیں، اور مدنی چینل کافی عرصہ پہلے میں ایک مرتبہ دیکھ رہا تھا، اس میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا تو اچھا پروگرام چل رہا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ. دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ متحد و متفق فرمائے. پھول نگر پتوکی پنجاب پاکستان میں مجلس تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. اسلامی بھائیوں کی مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا، آپ کو بھی دکھاتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. اور دیکھیے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کا سفر. اس دوران مدنی کاموں میں شرکت کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. مختلف مقامات سے مدنی گلدستہ نیکی کی دعوت کا پیش خدمت ہے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے. مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار. سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار. اور اب سے کچھ دیر بعد مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے.
مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا